For a 5 variable K map, we are having the 5 variables 2 to the power of 5, 32 cells. That is, we need to represent our K map with 32 cells and 5 variables. We need to minimize this 5 variable K map with don't care conditions and normal. That is, we need to simplify the 5 variable with don't cares to check చేసుకుంటాం, as well as SOP expression చూసుకుంటాం, POS minimizations. We are going to see don't care conditions with SOP and POS. Now I have drawn the here a 5 variable K map. Okay, 5 variable K map ni draw verify చేస్తే, as we know the 5 variables ఉంటాయి కాబట్టి the 5 variables are indicated with cell number MSB A equals to 0 and A equals to 1. These are the two cells. A equals to 0, A equal to 1 are two cells. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఎలా వెరిఫై చేసాం, ఓన్లీ 4 వేరియబుల్ K map 0 0 0 1 1 1 1 0 వెరిఫై చేసాం. Now the 5 variable K map will be like this: one layer, assume this paper as A equals to 0, and similarly assume this layer as A equals to 1. There is the two layers now. These two layers will coincide like this. In y axis A equals to 0, A equals to, there is two layers మనం assume చేసుకోవాలి. And similarly when you assume like this, A equals to 0 and A equals to, these are two parallel plates లా కనిపిస్తుంది. Then this cell 0 0 and 0 0 cells are neighbor cells. ఇక్కడ neighbor cells ఎలా ఉంటాయి, 0 0 cell 0 0 cell. This column is a neighbor cell. Similarly these two columns are, this column is a neighbor cell. In similar fashion this column is a neighbor cell, and similarly all vertical columns in parallel are neighbor cells. అంటే అన్ని కూడా నైబర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, నైబర్ సెల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ అవన్నీ కూడా గ్రే కోడ్ లా కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సిమిలర్లీ హారిజాంటల్ కూడా దిస్ ఇస్ దీస్ టూ రోస్ అంటే దిస్ రో ఇస్ నైబర్ సెల్, దీస్ టూ ఆర్ నైబర్ సెల్స్, and this cell is neighbor cell. And similarly we know four corners verify చేసుకుంటే these four corners and these four corners are neighbor cells. We can call as octet అంటే 8 cells పేర్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ మీకు these two cells ఏ ఉన్నాయి అనుకోండి, if you have these two and these two, we can make a quad అంటే 4 cells పేర్ చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రీవియస్ గా చేసాం ఒకే మ్యాప్ లో, if you are having like this we can make as a quad. అలా కూడా quad చేసుకున్నాం మనం. Like this is a quad and this is a quad. ఇది quad అదొక quad కింద చేసుకున్నాం. Similarly we can make these 4 cells and these 4 cells as a octet. అది ఒక octet కింద తీసుకోవచ్చు, అంటే 8 cells కింద తీసుకోవచ్చు. Similarly if you make this 4 and 8 plus 8 16 cells, we can map 2 power of 4 16 cells కూడా మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. We can map 16 cells. ఇలా 16 cells మ్యాప్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా, A0 and A is varying. In this only B0 C1 B1 that is C is constant, therefore the result will be C. ఇక C ఒకటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి C అని రాసుకుంటాం. Similarly if you pair like this, this is these 4 and these 4, this will be an octet. And similarly if you want to pair like this, this is a 16, ఇలా 16 పేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, or else we can make a 16 cell like this also. These four are neighbor cells and these four are neighbor cells. Therefore we can make again a 16 cell, and 16 cell చేసుకోవడానికి ఇది కూడా మనకు పాసిబుల్. And similarly if I want to make an octet, these 4 and these 4 and these 4 all are becomes an octet, and మళ్ళీ octet చేసుకోవడానికి కూడా పాసిబుల్. అంటే I am giving certain clues అంటే ఎలా మనం దీంట్లో మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాం మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. And we will discuss, we are going to discuss this 5 variable K map with a problem. Okay, I will do 4 to 5 problems today. 4 to 5 problems అయిన తర్వాత మీకు క్లారిటీస్ ఆఫ్ two problems SOP మీద, 2 problems POS మీద with don't case and without don't case చెక్ చేసుకోండి. Write the first problem. Find the minimal expression for the function f of a comma b comma
C comma D comma E. Find the minimal expression for the function f of a comma b comma c comma d comma e equals to sigma of m. Wait, problem 1 comma 5 comma 6 comma 1 5 6 7 9 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 29 30. These are the min terms. The given min terms are, since this is a 5 variable, the total min terms you will get 2 to the power of 5 32. That is 0 to 31 cells are there. We are having 0 to 31 cells. మీకు ఆల్రెడీ నెంబరింగ్ తెలుసు. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ఇక్కడ వరకు తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ 15 after 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31. That are the cell numbers. A cell numbers ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ రాసుకోండి. ప్రాక్టీస్ చేయండి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14. First, draw this 5 variable K. That is, we need to draw 2 16 cell K map now. And 2 4 variable K maps draw చేసుకొని most significant A కాబట్టి A0 అయితే ఏంటి, A1 అయితే ఏంటని we are indicating with respect to A. When A, this cell, for this entire cell A equals to 0, for this entire cell A equals to 1. ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాను, for this entire column D is 0 and E is 0. For this entire column D is 0, E is 1. For this entire column D1, E1. For this entire column D1, E0. అని ఇక్కడ ఒక కాలమ్ వైజ్ గా ఒక రో వైజ్ గా ఎలా అయితే మనం ఇండికేట్ చేసామో, సిమిలర్లీ ఇక్కడ టోటల్ 4 వేరియబుల్స్ అంటే ఈ 16 సెల్స్ కి A0 ఉంటుంది, ఈ 16 సెల్స్ కి A1 ఉంటుంది. ఎందుకని మీ డౌట్ ఉంటే, ఇఫ్ యు రైట్ ద నెంబర్స్ A B C D E, we are writing the numbers from 0 0 0 0 0 up to ఎక్కడ దాకా వస్తున్నానా 0 1 1 1 1. That is 0 to 15 numbers. MSD bit is 0. After that, the MSD bit is 1 1 0 0 0. This is your 16 up to the all the numbers. Last number is 1 1 1 1 1. This is 31. For all these range of numbers, MSB is 0 and MSB is 1. Therefore, for the first 16 cells, A is considered to be 0. For the next 16 cells, A is considered to be 1. This is the A is the most significant bit and E is the least significant bit. Okay? And ఎందుకు A0 ఉంది, ఎందుకు A1 వచ్చిందని మీకు ఇక్కడ టోటల్ 32 cells ని 16 గా డివైడ్ చేసాం. ఫస్ట్ 16 ని A0, సెకండ్ 16 కి A1 అని తీసుకున్నాం. ఓకే, నోట్ చేశారని. Now fill the cells with K min terms. Min terms ఏమి ఇచ్చారు, 1 1 5 6 7 13 14 15. Next 17 18 19 21 22 23 25 29 30. Okay, these are the min terms. Min terms locations ni note cheyandi. Note the locations of the min terms. Whatever the min terms are given. Now try to find the maximum possibility. Maximum possibility and the first find out cheyandi. And maximum అంటే ఏం కావచ్చు, టోటల్ అన్ని సెల్స్ 1 ఉంటే 32 సెల్స్ పిల్ల ఉంటే విత్ రైట్ 1. 32 లేదు, ఎక్కడన్నా 16 సెల్స్ పాసిబిలిటీ అని చెక్ చేయండి.
16 అంటే కంప్లీట్ గా ఈ రో కానీ ఈ రో కానీ ఈ రో కానీ ఈ రో కానీ ఎక్కడన్నా కంప్లీట్ గా 16 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది? దెర్ ఇస్ నో 16 పాసిబిలిటీ. సార్ 9 లొకేట్ చేయలేదు. 9 లొకేట్ చేయలేదు, సారీ. 8 ఓకే, 9 ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే 1 5 6 7 9 ఓకే, మనకి 8 పాసిబిలిటీ ఉందన్నా, 8 cells possibility. See the column E0 E1, these 4 cells, and D0 E0, these 4 cells will have all the minterms as 1. Therefore I can map these 4 cells and these 4 cells as an octet. ఒక octet ని మనం తయారు చేయొచ్చు. ఎందుకన్నా these 4 cells and these 4 cells, all the minterms are 1. Therefore we can make an octet and we can write the minterms, that is the first minter. You don't need to map chesthe here A0 A1, A right and possibility లేదు. What are the constant man? D equals to 0, E equals to 1. D equals to 0, E equals, therefore I can write this as first minterm as D bar into E. This is my the first minimized prime implicant. In 8 cells ni 8 cells ni మనం minimize చేస్తే the first prime implicant ఏం వచ్చిందన్న D bar into E bar. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయన్నా 8 cells, 8 cells. ఇంకా పాసిబిలిటీ లేదు. డి వి హ్యావ్ ఎనీ క్వాడ్ పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? క్వాడ్ అంటే 4 నాన్న. 4 cells ఎక్కడ ఉన్నాయి? సెల్ నెంబర్ 7, సెల్ నెంబర్ 6, సెల్ నెంబర్ 15, సెల్ నెంబర్ 14. ఇది ఒక క్వాడ్ కనిపిస్తుంది. సిమిలర్లీ సెల్ నెంబర్ 18, సెల్ నెంబర్ 19, 22, 23. We are having 2 quads, but these 2 are not octet. Therefore, I can circle like a one quad. I can write this quad as, for this quad, A equals to 0 now. It is not belong to A equals to 1. Therefore, A0 in these 2 rows, C equals to 1. In these 2 columns, D equals to 1. Therefore, I can write A bar A0 C into D. A bar C D. This is my second prime implicant. Next, similarly we can make one more quad by mapping these 4 cells. ఇప్పుడు ఏమవుతుందా, ఈ క్వాడ్ ఫామ్ అయింది. ఈ క్వాడ్ అంటే దేనికి బిలాంగ్? దిస్ బిలాంగ్స్ టు A equals to 1. Therefore I can write A equals to 1 కాబట్టి A into, in this B0 ఉంది కాబట్టి B bar, here D equals to 1, A B bar D, A B bar D. ఇంకా ఏదైనా క్వాడ్ పాసిబిలిటీ ఉందనండి. ఇంకా మనం మిగిలిపోయిన మిన్ టర్మ్ ఏంటి? ద మిన్ టర్మ్ 30 is remaining. నేను క్వాడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? పేర్ చేయొచ్చా? క్వాడ్ చేయొచ్చు సార్. సెల్ నెంబర్ చెప్పండి. 6 14 22 30. 22 and 39 ఇందా చెప్పాను. These column 10 and 10 are parallel, those are neighboring. Therefore I can make these 2 cells 6 and 14 and 22 and 30. 22 and 30. I can make one more quad. Now I have to write the equation. The equation రాసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? Here A is changing. A 0 లేదు, A 1 లేదు. A value రాయడానికి లేదు. What are the remaining terms in this flow? Here verify. Here C equals to 1 and D equals to 1, E equals to 0. That is C into D into E bar. C into, నాకు ఈ 2 కాలమ్స్, ఈ 2 rows లో C కామన్, C రాసుకున్నాను. ఈ 2 కాలమ్స్ లో D కామన్ ఉంది కాబట్టి CD, and we are writing A is common. రెండిట్లో here we are selecting from the A equals to 0, A equals to, అంటే A అనేది ఉంటుందా? Therefore I am writing 2 cells తీసుకున్నాం కదా. సరే we are selecting from A0 and A1 కాబట్టి A ని సెలెక్ట్ చేయడానికి లేదు. We are selecting from this row C equals to 1 and similarly D equals to 1 and E equals to 0. Therefore C into
D into E bar, C into D into E bar. మన క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా స్టడీ చేయండి. క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫైండ్ ద మినిమల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నప్పుడు మనం మినిమైజ్ చేస్తే చాలు. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్, ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అడగడానికి సపరేట్ గా అడుగుతారు. విల్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. అంటే ఇచ్చిన దాంట్లో నుంచి ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఏంటి, ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఏంటి మనం వెరిఫై చేద్దాం. బట్ ఓన్లీ మినిమైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ లైక్ దిస్. మీకు 4 వేరియబుల్ కన్నా కూడా 5 వేరియబుల్ మనకి ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి. జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. రోస్ ని కాలమ్స్ ని మీరు ప్యారల్ గా ఉందని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్నప్పుడు ఏలో ఉన్నప్పుడు ఏ రాస్తాం, ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉన్నప్పుడు A1 రాసుకుంటాం. రెండిట్లో ఉందంటే ఏని ఎలిమినేట్ చేసి వీళ్ళు వెరిఫై ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. ఓకే, నోట్ చేస్తున్నారు. Okay, we'll take one more problem. F of v comma w comma x comma y comma z. F of v comma w comma x comma y comma z. Sigma of m 0 1 2 4 5 0 1 2 4 5 9 11 13 15 16 18 22 23 25 26 25 26 29 30 31. అందరూ కూడా ఒకసారి 5 వేరియబుల్ కేఎంఎఫ్ డ్రా చేసి ఆ మిన్ టర్మ్స్ ని ఫిల్ చేయండి. All of you draw the 5 variable KMap with V, W, X, Y, Z, V as MSB and fill all the min terms in that location. మీరు ట్రై చేయండి నాన్న. For this MSB is V, therefore we need to take V equals to 0 here. For this cell, V equals to 1. In the remaining cells, W, X, Y, Z, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. W, X, Y, Z. And fill the cell numbers.
సెల్ నెంబర్స్ మొత్తం ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత నా ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్యాటర్న్ కంప్లీట్ చేయండి. ఎందుకంటే మన నెంబర్స్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్ది సెల్ పొజిషన్స్ మిస్టేక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ కేఎంఎఫ్ డ్రా చేసుకొని ఆ సెల్ పొజిషన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. నౌ ఫిల్ ద సెల్ విత్ మెయిన్ టర్మ్స్ 0 1 2 4 5 9 11 13 15 16 18 22 23 26 29 30 31. Zero, 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 26, 29, 30, 31. Is there any quad none? Octet undananu 8 cells possibility ekkada undananu. We are having one 4 cell, second 4 cell, third 4 cell, fifth 4 cell, sixth 4 cell. And మనకి quad possibilities కనిపిస్తున్నాయి. Octet possibility లేదు, 16 possibility కూడా లేదు. First నేను I want to cover the min term 2 నా. min term 2 కవర్ చేయడానికి ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? min term 2 ని కవర్ చేయడానికి ఉన్న పాసిబిలిటీస్. ఈస్ దేర్ ఎనీ పేర్ పాసిబిలిటీ ఆర్ క్వాడ్ పాసిబిలిటీ? క్వాడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందనా? ఏ సెల్స్ తీసుకోవచ్చా క్వాడ్ చేయాలంటే? 0 to 16 18. 0 to 16 18. That is, I can make a quad 0 to 16 18. 0 to 16 18. Therefore, I can write the expression f equals to this row. Entire this row వస్తుంది. Therefore, I can write w bar x bar. రెండిట్లో ఏం కావాలి అంటే 0 0 1 0 z కావాలి. Therefore, I can write this as w bar x bar into z bar. There is no need to write v equals to 0, v equals to 1, v write and possibility leda. Therefore, the first prime implicant is w bar x bar z bar. I can call this as essential prime implicant కూడా అని పిలుస్తాను. రాసుకున్న తర్వాత దాని డెఫినేషన్ క్లారిటీ వస్తుంది. I can call this as EPI. దీన్ని EPI అని కూడా పిలుస్తాను, essential prime implicant. Next now. ఇంకేదైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? Quad. I am covering this with respect to this cell. I want to make this as one quad. ఈ 4 cells ని కవర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎక్కడ మ్యాపింగ్ లేదా జస్ట్ ఐ యామ్ టేకింగ్ దిస్ as V0 కాబట్టి V bar W bar and Y bar. V bar W bar Y bar. Next one. ఇంకా ఏదైనా quad possibility ఉందనా? We can make a quad like this also. I can make the quad like this. V0 ఉంది కాబట్టి V bar W Z. V bar W Z. Now ఇంకేదైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? Is there any quad? ఇక్కడ ఏదైనా quad చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా?
quad possibility. We can make a quad like this now. Dina quad cheyachana. I can make a quad like this. I can write v equals to 1 v into y into z bar, v into y into z bar. And similarly, I can make one more quad to cover these two cells. Ikkada లేదు కాబట్టి I am making this as one more quad. I am writing this as v equals to 1 v. ఈ రెండిట్లో కామన్ ఇక్కడ x, ఈ రెండిట్లో కామన్ y. v x y. ఇంకేమైనా మిగిలిపోయాను? సెల్ నెంబర్ 29 మిగిలింది. మిన్ టర్మ్ 29 మిగిలింది. కెన్ ఐ మేక్ ఏ పేర్ ఆర్ క్వాడ్? మిన్ టర్మ్ 29 ని నేను పేర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? క్వాడ్ ఏమైనా చేయొచ్చా? సేమ్ లైక్ ఏ ప్యారలల్ ప్లేట్ నా సేమ్ పొజిషన్ ఇన్ దిస్ సెల్స్ నా ఇక్కడ ఉన్నాయన్నా. మిన్ టర్మ్ we are having min term 13 and 15 and min term 29 and 31. Therefore, by observing like this, we can make a quad of these two cells. E two cells ni I can make a quad, that is min term 13, min term 15, min term 29, min term 31. I can make one more quad. I can write this as W into X. ఈ రెండిట్లో కామన్ ఏంటంటే Z. W X Z, W X and Z. Now solutions may be different now. The condition is you have to cover all the min terms with maximum possibilities, with maximum coverage. నాకు maximum coverage ఇక్కడ ఎలా కవర్ చేశాను? నాకు అన్ని క్వాడ్స్ ఫామ్ అయ్యి కానీ పేరు ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వలేదు. మీరు క్వాడ్స్ వచ్చేలాగా ఇంకా వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండి, తప్పేం లేదు. అంతేగాని నేను ఓన్లీ పేరే చేస్తానంటే దట్ విల్ బి నాట్ ఏ మినిమల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఆన్సర్ తప్పని నేను చెప్పను, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మినిమం ఎక్స్ప్రెషన్. నాకు మినిమల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ ఫార్మింగ్ 1 2 3 4 5 6 క్వాడ్స్ ఫామ్ అయ్యారు. 6 క్వాడ్స్ ఫామ్ అయ్యవచ్చు, అందుకని తక్కువ కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ మినిమల్ ఎక్స్ప్రెషన్. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ మినిమల్ ఎక్స్ప్రెషన్. మన అర్థమైందా నాన్న? మన ప్రాక్టీస్ ఏనా? మీకు 4 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ మేక్ ఏ 5 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ నా. నోట్ చేస్తున్నారమ్మా? Take one more problem. F of v comma w comma x comma y comma z equals to pi of that is we are taking the POS terms, pi of 0 2 10 11 16 24 25 26 27 30 31 don't care of into don't care of don't care answer 3 8 9 18 3 8 9 18. These are the don't care terms. Draw the 5 variable K map. Fill all the min terms, fill all the max terms and don't cares. Fill all the max terms and don't cares. Max terms ni don't cares ni fill చేయండి.
Now the given expression is POS. In POS, we are having the max terms. Max terms has to be represented in zeros. Max terms represent chestam, zeros represent chestam. Fill all the max terms. That is, this is the max term 0. Second cell 2, 10, 16, 24, 25, 26, 27, 30, 31. We have filled all the max terms and they have given the don't care sum. Don't care in max terms. Cell number 3, cell number 8, cell number 9, cell number 18. These are the max terms. Try to identify, is there any octet? Octet possibility on the check chain. Octet చేయడానికి ఏమైనా possibility ఉందని చెక్ చేయండి. Sir, 11 locate చేయాలి. 11 locate చేయలేదమ్మా. Sorry. 11 intent. Is there any octet now? Octet ఉందా లేదా? 8 cells coverage ఉందా? We have two possibilities now. రెండు octets ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. V equal to 0, 4 corners, sir. V equal to 1 లో 4 corners. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలా కార్నర్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ we need to cover the corners అన్న. That is, we can cover all the 4 corners of the V equals to 0 cell and V equals to 1 cell, and this is why first coverage I can write the expression max terms got from first bracket తో స్టార్ట్ చేయండి. Now what నన్న ఆన్సర్ ఏమవుతుందన్న? నాకు V0 V1 కాబట్టి V రాయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. See the this row and this row రెండిట్లో ఏం కామన్ ఉంది? X0 ఉంది. That is, I can write X0 ఉంది కాబట్టి I can write X నన్న. 0 లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ గా రాస్తాను. And similarly, in these two cells we are having Z as common, X plus Z. For that coverage, we are getting X plus Z. And what is the another possibility now? 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 26. Row number 10, W bar W equals to 1, X equals to 0. This row and this row now, we can make an octet by making these two and these two. And the solution అవుతుందన్న? Again, V రావడానికి possibility లేదు. We are having only these two are common. W equals to 1, X equals to 0. Therefore, I can write this as W bar plus X. W 1 ఉంది కాబట్టి బార్ రాసాను, 0 ఉంది కాబట్టి X రాసాను. Now, ఇంకేమైనా కవర్ అవ్వాల్సింది? We are left with the min terms 30 and 31 now. Min term 30, 31 తో octet possibility కనిపించట్లేదు. We are having the quad possibility. Therefore, we can make a quad by covering these 4 min terms. Min term 30, 31, 26, 27. Therefore, we can write the expression as, for this cell V equals to 1 kabatti, V bar plus, in this we are having W equals to 1, W bar plus, in this cell we are having Y equals to 1 kabatti, Y bar. V bar plus W bar plus Y bar. With don't cares now. With don't cares, we have identified.
నోట్ చేయండి నన్ను. ఎస్ఓపిలో కూడా ఇంకోటి చేస్తారని డోంట్ కేర్. ఎస్ఓపి విత్ డోంట్ కేర్ తీసుకున్నాం. దీనికి మీ సొల్యూషన్ మీరు చెప్పండి. సిగ్మా ఆఫ్ ఎం 0 1 2 3 7 8 9 16 17 18 21 18 20 21 24 26 28 31 plus don't care of 14 comma 15. 14 comma 15. మీరు సాల్వ్ చేయండి. Draw the K-map for 5 variable set. Draw the K-map for the 5 variable set. And fill all the minterms. The minterms are 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 31. And 14 and 15 are don't case. 14 and 15 are don't case. 14 and 15 are don't case. Whatever. ఏం చేస్తుంది? ఏంటిది? ఈజీ పాయింట్స్ రాసుకున్నాం. 5 పాయింట్స్ పెట్టుకున్నాం. Is there any octet now? Octet possibility on the? I think we are having 3 octets now. 3 octets, sir. We are having 3 octet possibility on it. Check chain none. ఉన్నాయని ఆక్టెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పాలి నాన్న ఎవరు?
8 cells coverage ఏమైనా ఉందా? Do we have any 8 cell coverage? 8 cells ని కవరేజ్ చేయడానికి అన్న పాసిబిలిటీ ఉందా? F equals to మనకి ఎక్కడ కనిపించలేదు. See 0, 1, 3, 2, 14, 17. If we are having 19 means we can make it octet. 19 లేదు, ఇచ్చిన సెల్స్ 19 లేదు కాబట్టి we are exempting. Again 0, 1, 8, 9. ఇక్కడ 24, 25 ఉంటే మనకి we can make an octet. Octet possibility లేదు. Okay, now there is no possibility of octet. We need to go for quad. Quad కి వెళ్దాం. చెక్ చేయండి, క్వాడ్ ఉందా? ఎన్ని క్వాడ్స్ ఉన్నాయి? క్వాడ్స్ ఉన్నాయి లేను? I can make the first quad like this. ఇది మొత్తాన్ని ఒక క్వాడ్ చేయొచ్చు. I can write this as quad as v equals to 0 కాబట్టి v into v bar into w bar into x bar. That is first quad. Similarly, ఇంకా quad ఉందన్న, we can make this as one more quad. One more quad కి చేయడం possibility. Therefore, we can write this as v into w bar into y bar. That is second quad. And is there any third quad? ఇంకో quad possibility కనిపిస్తుందా? ఇంకో quad possibility నా? We can make this as one more quad. ఇది ఒక quad చేయొచ్చు. Therefore, I am making this as third quad. V into y bar into z bar. Now, we have one more quad now. ఇంకో quad కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేశారా? ఇంకో quad ఉందా? 0 to 16, 18. 0 to 6. That is, in order to cover the midterm 18, we can make one more quad. 0 to 16, 18. 1, 2, 3, 4. ఈ 4 cells. 0th cell, second cell, 16th cell and 18th cell. That is, I can make one more quad. Quad అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 0, 0 కాబట్టి w bar x bar in this z bar. Z bar. W bar x bar z bar. Now, is there one more quad is there? ఇంకో quad ఉంది. ఇంకో quad కనిపిస్తుందా? Anyone? We have one more quad. Identify that quad now. Cover చేయండి. 8, 9, 16, 17, sir. 8, 9. 16, 17. ఎలా అవుతుందని 8, 9. This 2 and this 2 ఎలా అవుతుంది? Sir, 0, 8, 16, 24. 0, 8, 16, 24. 16, 24. What about this one? మళ్ళీ ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది కదా. We can make a pair and we can make a quad. ఇక్కడ చేయొచ్చు కదా quad మనకి. We can make a quad like this. చేయొచ్చాము. మీరు 0, 8, 16, 24 చేస్తే ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కవర్ ద మిన్ టర్మ్ 8, డోంట్ లీవ్ ద మిన్ టర్మ్ 9 నా. ఈ మిన్ టర్మ్ 9 ని పే కలుపుకొని మనం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పాసిబిలిటీ. 8, 9, 0 and 1. 8, 9. That is, these two min terms are covered with respect to this. Therefore, here we have one more quad possibility. That is plus v bar into x bar into in this y bar. నా అర్థమైందన్న? మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్ట్, రాంగ్ అని నేను చెప్పను. బట్
మళ్ళీ మనం మిన్ టర్మ్ 9 కవర్ చేయడానికి ఇంకో పాసిబిలిటీ చెక్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మిన్ టర్మ్ 9 మిన్ టర్మ్ 8 కూడా కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ ఏ సింగిల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్. ఒక ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ లో మిన్ టర్మ్ 8 మిన్ టర్మ్ 9 కూడా కవర్ అయిపోయింది. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ నన్? ఇంకేమున్నాయి? ఈజ్ దేర్ వన్, వి హావ్ వన్ మోర్ క్వాడ్ అని, ఇంకొక క్వాడ్ ఉంది, ఇంకా ఒక క్వాడ్ ఉందన్న. ఐడెంటిఫై ద మిన్ టర్మ్స్. మిన్ టర్మ్ 7 is there, min term 31 is there, min term 26 is there. We can make one more quad. V equal to 1 corners చేయొచ్చు సార్. For the V equals to 1, 4 corners, that is 16, 18, 26, 24. Okay, we can make these four and we can write one more quad. మనం ఎప్పటికప్పుడు కవర్ చేస్తూ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ రాసేయండి, తర్వాత రాయలేరు. ఒకటి కవర్ అయిపోయిన వెంటనే రాసేయండి. 4 కార్నర్స్ కాబట్టి రేటింగ్ b equals to 1 b into x bar into in this z bar, b into x bar into z bar. Now what about ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయన్నా? క్వాడ్ పాసిబిలిటీస్ ఇంకా ఉన్నాయన్నా? I don't think so. We need to go for to cover 31 and 7 now. 7 కవర్ చేయాలి, 31 కవర్ చేయాలి. ఏం చేస్తారు? 7 కవర్ చేయాలి, 31 కవర్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? క్వాడ్ లేదు కాబట్టి విల్ గో ఫర్ పేర్ నాన్న. ఎలా పేర్ చేద్దాం? 31 దేంతో పేర్ చేయొచ్చు నాన్న? 15 తో చేయొచ్చు సార్. That is, if you observe these two places parallel, we can take the help of don't care 15. We don't care 15 తో మనం we can make the 15 and 31 as a pair. 15 and 31 as a pair కింద చేసుకొని we can write v equals to 1, v equals, ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వదు కాబట్టి we are checking this cell. అంటే ఈ సెల్ ఇది ఏమవుతుందన్న? w into x, in this cell y into z, y into z. 15 and 31 are making as a pair. ఈ టూ సెల్స్ ని పేర్ చేసాం, therefore v అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఓన్లీ we are writing this two అంటే ఈ రెండిట్లు మ్యాప్ చేయను. ఇక్కడ 1 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 1 ఉంది కాబట్టి wx yj. What about 7 అన్న? What about 7? 7 is also covered with respect to the don't care 15. That is, we can cover like this 7 and 15. We can write v equals to 0 కాబట్టి v bar, ఈ రెండిట్లో మనకి x, ఈ రెండిట్లో మనకి y into z, v bar into x into y into z. ఓకే, మన మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం ని మీరు మళ్ళీ ఒకసారి రీడ్రా చేసి చేయండి అన్న. ఎందుకంటే నేను కవరేజ్ చేసుకుంటూ రాశాను, మీరు అలా నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి తెలియదు. అందుకే మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రతి కర్వ్ని చెక్ చేయండి. నేను అందుకని కేఎంఎఫ్ వాడేటప్పుడు యూ కెన్ యూస్ 2 or 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ అన్న, ఎక్సెప్ట్ రెడ్ గ్రీన్ కాకుండా మొత్తం బాక్సెస్ మొత్తం పెన్సిల్ తో ఫిల్ చేసేసుకొని మెయిన్ టర్మ్స్ మొత్తం కూడా కవరేజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం యూ కెన్ యూస్ బ్లాక్ పెన్, బ్లూ పెన్ ఆర్ ఎనీ వైలెట్ పెన్, గ్రే కూడా వాడుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి హైలైట్ అవుతుంది ఎక్కడ మనం మ్యాపింగ్ చేసాము. 7 15 మ్యాప్ చేసాం, నో ప్రాబ్లం. బట్ 15 31 మ్యాప్ చేసామంటే తెలియదు. 15 31 కి మీరు డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ లో వాడుకోండి, దెన్ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. సార్ చెప్పండి సార్, మనం ఇక్కడ w బార్ x బార్ z బార్ అనేది 0 2 16 18 సెల్స్ కి రాసాం కదా సార్. w బార్ x బార్ z బార్ 0 2 16 18 0 2 16 18 అవునా? అలా మళ్ళీ v ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర కార్నర్స్ కి ఇంకో టర్మ్ రాసాం కదా సార్, v x బార్ z బార్ అని. ఎలిమినేట్ దిస్తాను, we can eliminate this అంటే ఇది అవసరం లేదు, 2 times కవర్ అయింది కదా. అవును సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. we can eliminate this, అంటే there is no requirement of this term నాన్న. w bar x bar y bar, w bar x bar z bar, w bar x bar z bar, there is no requirement నాన్న. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. అంటే 2 times కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి we can eliminate that term. అంటే ఇక్కడ
0-2 కవర్ చేసాం, 16-18 కవర్ చేసాం. మనం ఇందాక 2ని కవర్ చేయడం కోసం చెక్ చేశాను, బట్ మనం 2ని కవర్ చేయడానికి వీ హావ్ టేకెన్ దిస్ 4 నన్ను అక్కడ కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్. సిమిలర్లీ 18 కవర్ చేయడానికి 4 కార్నర్స్ అయిపోయినా దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్. దీని అవసరం లేదు. దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ టు కవర్ 0-14-18 అన్న. అదే మనం డిఫరెంట్ కలర్స్ వాడంటే చాలా క్లియర్ గా తెలిసిపోయేది 2 టైమ్స్ కవర్ అయిందని. అని ఇంకేదైనా చూడండి డబుల్ కవర్ అవుతే చెక్ చేయండి. కే మ్యాప్స్ ఎక్కువ టైం ఎందుకు స్పెండ్ చేస్తున్నాం అంటే రిమైనింగ్ యూనిట్స్ మొత్తం కూడా కే మ్యాప్స్ సింప్లిఫికేషన్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. మీరు దీన్ని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దురాను. మీ దగ్గర 100 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే 100 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ట్రై చేయండి. సొల్యూషన్ ఉంటే చెక్ చేయండి. మీకు అర్థం కాకపోతే వస్తాను అతను డిస్కస్ చేయండి నన్ను. ఎందుకంటే కే మ్యాప్స్ మీకు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైతే మీరు రిమైనింగ్ యూనిట్స్ లో అంత స్పీడ్ గా ఆన్సర్ చేస్తారు. నో డౌట్ నాన్న. మనకి మీరు నెక్స్ట్ యూనిట్స్ లో మీకు హాఫ్ పార్ట్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ అయితే రిమైనింగ్ హాఫ్ పార్ట్ వచ్చి సింప్లిఫికేషన్. సింప్లిఫికేషన్ కి ఖచ్చితంగా మనం కే మ్యాప్ హెల్ప్ తీసుకుంటాము. ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నాన్న. అందుకే మనకి ఎక్కువ క్లాసులు అయినా సరే లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ లో 2 అవర్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు కూడా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా స్లోగా చేస్తున్నాను. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, విల్ డూ వన్ మోర్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ 5 వేరియబుల్ కే మ్యాప్. వేరియబుల్ లో ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. నాకు మీరే ఆన్సర్ చెప్పాలని. మీరు ఆన్సర్ తప్పు చెప్తే ఐ విల్ గో ఫర్ ద డూయింగ్. నేను ట్రై చేస్తాను. ఫైండ్ ద మినిమల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ f of v, w, x, y, z equals to sigma of m 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 29, 30, 31. Find the minimal expression. Find the minimal expression. A solution చెప్పాలండి. Take 3 minutes time nana to note the problem, to fill the cells. 5 minutes లో నాకు కొంచెం సొల్యూషన్ చెప్పండి. వెదర్ ఇట్ మే బి రైట్ ఆర్ రాంగ్ అన్న. మీరు రైట్ చేయొచ్చు, రాంగ్ చేయొచ్చు, ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్ ఆన్సర్ కూడా రావచ్చు. లెట్స్ చెక్. మీకు అది అర్థమైందో తెలిసిపోతుంది. ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే కొంచెం
ఇచ్చారు. మ్యాక్సిమం టైం అని సెల్ తీసుకొని సెల్లో ఫిల్ చేయడానికి టైం పడుతున్నాను, బట్ పేషెన్స్ లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మిస్టేకే చేస్తాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, నేను రాసినప్పుడు నెంబర్స్ సెల్స్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి నెంబర్ రాసుకోకపోతే ఇంకా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. నెంబర్స్ రాయండి అందరు. Fill the min terms now. Min term 1, min term 2, min term 6, 7, min term 9, min term 13, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 29, 30, 31. చూడండి అన్ని ఫిల్ చేసాము. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, after 22, 23, 25, 29, 30, 31. Okay. And is there any octet? None. Octet possibility undana? Solve చేశారా? Octet possibility. Octet possibility అని ఉందన్న. ఎయిట్ సెల్స్ పేరింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. మనం ఎవరు చెప్పట్లేదు ఆప్టేట్ ఉందా లేదా నన్ను ఉంది సార్. సెల్ నెంబర్ సెల్ నెంబర్స్ ఏంటన్నా 7, 6, 15, 14, 23, 22, 31, 30. We can make an octet of these 4 cells and these 4 cells. Therefore, we can write the expression as x into y. Expression as x into y. Now, is there any quad none? Quad possibility on the 13, 9, 29, 25, sir. 13, 9, 9, 29, 25. 25. Very good now. You want my answer? Thirteen, 9, 25, 25. అలా కాకుండా ఇంకోలా చెప్పండి. 13, 9, 25, 25 కాకుండా వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద టర్మ్స్ నా. కొన్ని టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. మిన్ టర్మ్ 1 ఉంది, మిన్ టర్మ్ 2 ఉంది. వాటిని కవర్ చేస్తూ చేయను. నాకు మిన్ టర్మ్ 9, 13 ఇవి రెండు చేస్తే ఇక్కడ వరకు కవర్ అయింది. వాట్ అబౌట్ మిన్ టర్మ్ 1? ఇవి రెండే కవర్ అవుతున్నాయి. 1, 9, 25, 17. 1, 9, 25, 17. That is, we can make a quad with 1, 9, 25, 17. అలా క్వాడ్ చేయొచ్చు.
నన్ను ఇందా నువ్వు చెప్పింది కూడా రైట్ అవుతుంది, బట్ నాకు ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ పెరుగుతుంది, ఇంకో ప్రొడక్ట్ టైం పెరుగుతుంది. ఫైనల్ గా వచ్చే ఆన్సర్ లో డీవియేషన్ రాదు, ఒక ప్రొడక్ట్ టైం పెరుగుతుంది, కానీ మనం మినిమైజ్ చేసుకోవడానికి చూస్తాను ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఎక్కువ కవరేజ్ లో మనకు ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ రావాలి. therefore I can write in these two terms ఏమవుతున్నా కామన్ ఏంటి, x bar and x bar చెప్పాలండి, x bar y bar z plus x bar y bar z, x bar y bar z. What about minterm 13? minterm 13 కి ఇందాక తను చెప్పింది కూడా చేయొచ్చు. ఒక ఆప్షన్ 13, 9, 29, 25 కవర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే 13, 15, 29, 31. 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. అంటే నాకు 2 సొల్యూషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ఐ కెన్ చూస్ ప్రీవియస్ తను చెప్పిందంటే యూ కెన్ కవర్ 9, 13, 25 and 29. ఈ 4 సెల్స్ కవర్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకుంటే వీ కెన్ కవర్ 13, 15, 29, 31. ఇది కూడా కవర్ చేయొచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏది రాసినా కరెక్ట్ అవుతుంది. యూ రైట్ యాజ్ ప్రీవియస్ వన్ ఎవరో చెప్పారు 13, 9, 29, 25 కవర్ చేస్తున్నాను. ఏమవుతుందని ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ W into y bar into z. ఇది ఒక ఆన్సర్ నాను, W into y bar into z. సిమిలర్లీ ఇవి కవర్ చేస్తున్నప్పుడు WX Z, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఈ 2 టర్మ్స్ లో we are having the 2 minimal solutions. We can select either this or this. That is called as selective prime implicant. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక దాన్ని సెలెక్టివ్ చేసుకోవచ్చు, కాబట్టి we can call these two as selective prime implicant. Plus what about minterm 2 nanu? Quad అయ్యే పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి we have to make a pair. I can make pair these two 1 and 6. So 2 and 6 ని pair చేయొచ్చు. Therefore I can write this as plus V bar into W bar into Y into Z bar. V bar into W bar into Y into Z bar. This is one solution. Second solution XY plus X bar plus Y bar plus Z plus, which in place of this I can write W X Z plus V bar plus W bar plus Y into Z bar. We are having the 2 solutions, 2 minimal solutions కనిపిస్తున్నాయి. That is, I can cover these 2. ఈ రెండింటిని కానీ ఆ రెండింటిని కానీ కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఐ హోప్ ఇక్కడ వరకు మీకు 5 వేరియబుల్ కేఎంఎఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమై ఉంటాయి. నేను పెట్టిన మెటీరియల్లో కూడా ఇంకా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెక్ చేయండి. నాన్న పెట్టిన మెటీరియల్లో స్టూడెంట్స్ చేశారు నాకు అన్ని, అంటే స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో ఇచ్చినవి చేశారు. ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా ఉండలేదు చెక్ చేయండి, వాళ్ళు చేసినవి కరెక్ట్ అని మీరు అజంప్షన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. పీడిఎఫ్ నోట్స్ మీకు నేనైతే పెట్టానో అది స్టూడెంట్స్కి అసైన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు లేదా హోంవర్క్ ఇచ్చినప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దాంట్లో వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అయి ఉండాలని గ్యారంటీ లేదు. మీరు సాల్వ్ చేయండి, ఏదైనా వేరియేషన్స్ వస్తే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకున్నాను. లేదు డౌట్ ఉంటే నన్ను ఒకసారి అడగండి. Now we are going to see what is prime implicant, what is essential prime implicant, what is selective prime implicant. And ఒక KMAP లో ఎలా ఇస్తారంటే they will ask the question like this: find all the possible minimal expressions. Find all the possible minimal expressions and also define prime implicants, essential prime implicants and selective prime implicants. అని ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ డెఫినేషన్ ఏంటో మీకు క్లారిటీ రావాలి.
Find all the possible minimal expressions for the function f of a comma b comma c comma d equal to sigma of m 0 comma 2 5 6 7 2 5 6 7 8 10 12 13 15 10 12 13 15 0 2 5 6 7 8 9 10 12 13 15. Find all the possible minimal expressions, prime implicants, essential prime implicants, and you will define cheyalna. Four variable km draw చేస్తున్నాను. Variables are A, B, C, D. Main terms. Find the main terms. 0, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15. I need to write this. Notation 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. I'm going to define prime implicants ఏంటో చూపిస్తున్నాను. Essential prime implicants identify చేసుకుంటాం. In this, if you have any selective prime implicants ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నేను ఫస్ట్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ విచ్ కవర్స్ ఆల్ ద మాక్సిమం మిన్ టర్మ్స్. నాకు ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఎ పర్టికులర్ మిన్ టర్మ్ విచ్ విల్ కవర్ ఆల్ ద కవరేజ్, అంటే మాక్సిమం కవరేజ్ ఏవైతే చేస్తుందో ఆ కవరేజ్ వస్తున్నవన్నీ కూడా రాసే ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ మొత్తం కూడా మిన్ టర్మ్స్ అన్న. అంటే నాకు ఇఫ్ ఐ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ అంటే ఇందులో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మినిమైజేషన్. నన్ను మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ప్రతి ఒక్క మిన్ టర్మ్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఆ ప్రతి ఒక్క మిన్ టర్మ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ మిన్ టర్మ్ అది మాక్సిమం కవరేజ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ మాక్సిమం కవరేజ్ అయ్యే ప్రతి మిన్ టర్మ్ కూడా ఇక్కడ రైటింగ్ యాజ్ ఎ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్. ఈ ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ మనకి బై సీయింగ్ ద కేమ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడేం మ్యాపింగ్ చేయట్లేదు, జాగ్రత్తగా చూడండి. 4 corners are there, 0 to 8, 10. 0 to 8, 10 ఉంది కాబట్టి these 4 corners ఒక 10 drops. Okay, we are going to cover 0 to 8, 10. నాకు 0 to 8, 10 అంటే వచ్చే ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ ఏమవుతున్నాను, బై కవరింగ్ ఆల్ దీస్ 4 టర్మ్స్. ఈ 4 టర్మ్స్ ని కవర్ చేస్తే కవరింగ్ దీస్ 4 టర్మ్స్. ఈ 4 టర్మ్స్ కవర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 0 0 0 b bar into b bar. That is, I am getting my first prime implicant as b bar into b bar. This is my prime implicant. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, I am selecting the 0 min term. To cover this, is there any other possibility?
ఈ జీరోని కవర్ చేయడానికి నాకు వేరే ఈ క్వాడ్ కాకుండా వేరే పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? మీరు మినిమంకి వెళ్ళొద్దు. మినిమం అంటే 0.8 కూడా వస్తుంది. మినిమం అంటే మీరు గెటింగ్ ద 0.8 ఆల్సో. 0.8 కాకుండా ట్రై టు ఆన్సర్ నా. 0.8 కాకుండా ఇంకేదైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? చూడండి, నాకు 0 మిన్ టర్మ్ కవర్ అవడానికి 0 to 8, 10 ఒకటే పాసిబిలిటీ. Therefore, this is the to cover this min term. This is the only one and only possibility. Therefore, I call this as essential prime implicant B bar into B bar. This is also an essential prime implicant అంటే చెప్తుంది. Similarly, ప్రతి సెల్ కి చెక్ చేయను. ఇక్కడ ఈ మూడు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు నేను ప్రతి సెల్ ని చెక్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఐ గోయింగ్ ఫర్ ద min term 2. Similarly, check to find the coverage for min term 2 కవర్ చేయడానికి మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఏంటన్నా? అగైన్ 0 to 8, 10 ఈ 4 కార్నర్స్ మనకు కనిపిస్తుంది. We are getting the 4 corners. Again, the 4 corners is also covered. Okay, now 4 corners already cover అయిపోయింది. Therefore, we can call 0 to 8, 10. That is one more possibility. నేను డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. Similarly, to cover min term 5, 0 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, ఆర్డర్లో వెళ్తాం. min term 5 చెక్ చేస్తాం. ఎంత కవరేజ్కి వెళ్ళొచ్చిన? We can go for 4 coverage. Quad అవుతుంది. Therefore, I can write the min term as 5, 7, 13, 15. I can call this as B into B bar. Identify ఈ 5 ని కవర్ చేయడానికి ఇక వేరే పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? Maximum coverage. There is no another maximum coverage. We can call this as also an essential prime implicant B into D. B into D. This is also an essential prime implicant అని చెప్తాను. Now 5 అయిపోయింది. 7 కవర్ చేయడానికి is there any another possibility? 7 is also covered for maximum coverage. Therefore, this is also essential prime implicant. Already essential లోకి వచ్చేసింది. Now, what about 6 now? 6 ని జాగ్రత్తగా చూడండి. To cover 6, we have 2 possibilities. Quad లేదు. We can cover either 2 and 6, either 7 and 6. నాకు 2 and 6 ని కవర్ చేస్తున్నాను. ఒక పేర్ ని కవర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? We can get the min term as, we can get prime implicant as A bar B into C bar. This is one possibility by covering the min term 2 and 6. Similarly, we have one more prime implicant that can be covered with respect to these two. ఏమవుతుందనేది A bar into B into C. To cover this, నాకు ఇది కవర్ చేయడానికి, to cover this, I have selected the min terms 2 and 6. To cover this, I have selected min terms 7 and 6 and 7. That is, in order to cover the min term 6, I have the 2 possibilities. Maximum quad అంటే quad రాసేయచ్చు. ఇక్కడ maximum 6 కి quad లేదు నాకు పేరే ఉంచుతున్నారు. I have this pair and this pair. 2 pairs I can select either this or this. రెండు prime implicants. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆన్సర్ అవుతుంది, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆన్సర్ అవుతుంది. But these two are not an essential prime implicant. అవి రెండు కూడా essential prime implicant కాదు. ఎందుకంటే నాకు 2 possibilities ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ 6 కవర్ అవ్వాలంటే I can choose this or this నాన్న. రెండిట్లో ఏదో అవుతుంది కాబట్టి నాట్ ఎసెన్షియల్. నెక్స్ట్ 6 అయిపోయిందండి. వాట్ అబౌట్ 12 నాన్న? 12కి ఏమైనా చేయొచ్చునా? We can make a pair 12 and 3, 13. 12, 13 ని కవర్ చేయాలి. That is, by covering 12 and 13, we can write, ఏమని రాయొచ్చు? 12, 13 కవర్ చేస్తే A into B into C bar. I can write A into B into C bar. This is one more coverage by covering 12 and 13. Similarly, I can cover min term 12 with respect to 12 and 8 also. Min term 12 ni 8 తో కూడా పేర్ చేయొచ్చు. Therefore, I can write 12, 8 ని కవర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? I can write A into C bar into B bar, A into C bar into D bar.
ఓకే 12 అయిపోయిందా 13 ప్రతి మిన్ టర్మ్ చెక్ చేయాల్సిందని ఆల్రెడీ కవర్ అయినా సరే వీ హావ్ టు చెక్ ఫర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ 13 చెక్ చేయండి ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ యాజ్ ఎ 5 7 13 15 దిస్ ఇస్ ఆల్సో కవర్డ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఇక్కడ కవర్ అయిపోయింది సిమిలర్లీ 15 కూడా మనకు ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ కింద కవర్ అయిపోయింది ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ లో వి గాట్ ద 15 ఆల్సో అండ్ దేర్ ఇస్ నో 14 వాట్ అబౌట్ 8 నానా 8 చెక్ చేసుకున్నప్పుడు వి హావ్ టు కవర్ 8 విత్ దిస్ 2 నానా ఈ 2 తో చెక్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాం బట్ ఆల్రెడీ మనం ఏం చేశానన్నా 8 0 2 10 2 0 2 8 10 4 కార్నర్స్ కవర్ చేసేసాం ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ కవర్ చేసేసాం and verified min term number 10 it is also 0 to 8 10 it is also covered in essential prime implicant jagata chunna here we got the prime implicants are b bar into d bar round this and the prime implicants చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే essential వస్తుందో దాన్ని సర్కిల్ చేయాలి and we got bd circle this is also essential prime implicant and we got the two options this is the selective prime implicant. What are selective prime implicants? Either one of selective a bar into b into c bar, or we can use a bar into bc, which is first one. Similarly, in this we can select either of this one, a into b into c bar. We can select a into c bar into b bar. This is my selective prime implicant. ನಾನು మళ్ళొకసారి చూడండి మనం ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ దట్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద మిన్ టర్మ్స్ ఇన్ ద కే మ్యాప్ సచ్ దట్ విచ్ కవర్స్ మాక్సిమం కవరేజ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని రాయాలి నేను ఫస్ట్ 4 కార్నర్స్ చూసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం కవరేజ్ ఫర్ 0 2 8 10 ఇంకొక క్వాడ్ ఉంటే ఆ పాసిబిలిటీ కూడా రాస్తాను బట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ క్వాడ్ లైక్ దిస్ therefore b bar into d bar. Second 5 7 13 15 this is second quad. It is also maximum possibility there is no another quad corresponding to this one ikkada 4 దగ్గర చుట్టూ ఇంకో క్వాడ్ చేసేవాళ్ళం మేము లేదా పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి to cover 5 we have one prime implicant b into d. Similarly to cover 2 and 6 none 6 ని కవర్ చేయడానికి 2 6 పాసిబిలిటీ ఉంది 7 6 పాసిబిలిటీ we have written two prime implicants. Similarly 12 ని కవర్ చేయడానికి we have two possibilities 8 and 12 and 13 8 and 12 12 and 13 two possibilities రాసాం చెప్పండి 2, 6 a bar c d bar కస్సు సప్రాసనం 2, 6 a bar c d bar a bar c sorry a bar c d bar sorry a bar c d bar a bar c d bar 2, 6 next 6, 7 a bar b c correct okay we have two possibilities now to cover min term 12 we have 12 and 13 12 and 8 either of this రెండిట్లో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే find the prime implicants, find the essential prime implicants, find the selective prime implicants and write all the possible minimal expressions. Therefore, I am writing all the possible minimal expressions. నాకు minimal expressions రాసేటప్పుడు వెరిఫై అన్నాను essential prime implicants కన్ఫర్మ్ గా ఉంటాయి. What are the essential prime implicants? b bar into d bar plus b into d plus I am selecting from this one. ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఏ బార్ సి బి బార్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్ దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ దిస్ ఆప్షన్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి బార్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్. సెకండ్ సొల్యూషన్ అగైన్ నాకు essential prime implicants కన్ఫర్మ్ ఉంటే దిస్ ఇస్ కామన్. I am selecting the same selective prime implicant, but I am changing the second one. A into C bar into D bar. This is second solution. Third one, I am changing this now. I am selecting this prime implicant. That is A bar B into C
Now I am choosing either of these, A into B into C bar. This is third solution. I am repeating the same. I am selecting the fourth solution, A into C bar into B bar. 4 solutions. See, మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో చెక్ చేయండి. ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ కే మ్యాప్ మినిమైజేషన్ అన్నప్పుడు ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్ అడగండి. బట్ స్పెసిఫిక్ గా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇచ్చి దే లాస్ట్ టు ఫైండ్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్ సెలెక్టివ్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్ ఏంటో అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్ మొత్తం రాయాలి. ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్ ఎలా రాసాం, ప్రతి మింటర్ ని చెక్ చేస్తున్నాను, దేన్ని వదిలిపెట్టలేదు. నేను ఇక్కడ 0 చెక్ చేశాను, 2 చెక్ చేశాను, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 8, 10 ప్రతి సెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాక్సిమం కవరేజ్ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ రిపీట్ అయితే రాయట్లేదు, అసలు రిపీట్ అవ్వకపోతే రాస్తాను. దీస్ ఆర్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెన్స్. ఇలా వచ్చిన తర్వాత సెలెక్టివ్ ఎలా చేసాం, నాకు 0 కవర్ అవ్వాలంటే ఇంకొక పాసిబిలిటీ లేదని అంటే సార్ చెప్పచ్చు 0, 8 ఉంది కదా సార్ అనొచ్చు, పేరు చేయొచ్చు కదా అనొచ్చు. నాకు మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఏమైంది ఇక్కడ 0, 2, 8, 10 మాక్సిమం 4 సెల్స్ అయిపోయింది. ఈ 0 కవర్ అవడానికి ఇంకో 4 సెల్స్ ఉందా, దెర్ ఇస్ నో 4 సెల్. సిమిలర్లీ 10 కవర్ అవడానికి ఇంకో 4 సెల్ ఉందా, వేరేది లేదని. అంటే అలా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ సెలెక్టివ్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇంకోటి సెలెక్ట్ చేసాం 5, 7, 13, 15 ఇక్కడ క్వాడ్ ఫామ్ అయింది. నాకు 5 ని మ్యాప్ చేయడానికి 4 సెల్స్ మ్యాప్ అయింది, ఇంకో పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్. నెక్స్ట్ 6 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ పేర్. పేర్ అన్నప్పుడు 2 పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి. therefore this is not a selective. 12 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు we have 2 possibilities, 12 and 13, 8 and 12. Here also మనకు 2 possibilities వచ్చాయి కాబట్టి we call these 2 as selective and this 2 as selective. We have by choosing from these 2 we got the expressions as 4 solutions that equal to. Okay, నా అర్థమైందా నాన్న? చాలా మంది కే మ్యాప్ చేసిన తర్వాత ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అంటే ఏంటో డౌట్ పడతారు. ఆ డౌట్ ను ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్తాను, నాకు మీరు ఆన్సర్ చేయండి. నేను మిన్ టర్మ్ చూపిస్తాను, అది ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అని రాసిన తర్వాత అది ఎసెన్షియల్ కాదని డిఫైన్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం నాన్న. విత్ దిస్ విల్ క్లోజ్ టు లేనా. Last problem. See, find the prime implicance, essential prime implicance, and obtain the minimal expression. Obtain the minimal possible SOP expressions for the function f of w comma x comma y comma z equals to sigma of m 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15. 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15. Find all the prime implicants, essential prime implicants. నా టైం అయిపోయినట్టు సార్ వెయిట్ చేస్తున్నట్టున్నారు. నా ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. ఫైండ్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్, essential prime implicants, find whether there are selective prime implicants, find all the output equations. ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ వస్తాయో చెక్ చేయండి. ఐ థింక్ దిస్ విల్ గెట్ 2 ఈక్వేషన్స్. నాకు 2 అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి. ఆ 2 అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, అందరూ కూడా నోట్ చేసుకోండి. రేపటి క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నాకు దీని సొల్యూషన్ చెప్పండి. ఓకే.